Hello students, we have seen the Great Bath and the life of Harappan civilization in last video. Today we are going to see the next topic, trade. Okay, the Harappan people carried on trade within India as well as with countries outside. The Indus Valley was known for its high quality cotton. This cotton was exported to other regions like West Asia, Southern Europe and Egypt. Cotton cloth too was exported. काय म्हणतात ते? Harappan people not only in they are not engaged not only in agriculture but also engaged in trade also. The trade within India and other countries also. They export cotton to West Asia and Southern Europe and Egypt. कोणत्या कंट्रीजना कॉटन पाठवायचे? एक्सपोर्ट म्हणजे आपल्या देशातून दुसऱ्या देशात विकणे, त्याला म्हणायचं एक्सपोर्ट. ते कुठल्या देशात एक्सपोर्ट करत होते? वेस्ट एशिया, साऊदर्न युरोप अँड इजिप्त. कॉटन क्लॉथ टू वॉज एक्सपोर्टेड. नुसतं कॉटन म्हणजे कापूस, फक्त कापूसच नाही तर कॉटन क्लॉथ टू वॉज एक्सपोर्टेड. The traders of the Harappan civilization provided muslin cloth to Egypt. मस्लिन म्हणजे मलमल आणि हे सुद्धा एक कॉटनचाच प्रकार असतो हा. दॅट इज कॉल्ड मस्लिन क्लॉथ. आणि ते कुठं पाठवायचे? कुठे एक्सपोर्ट होत होता? इजिप्त. सिल्वर, झिंक, जेमस्टोन्स, रुबीज, देवदार वूड were some of the items that they imported from Kashmir, South India, Iran, Afghanistan and Balochistan. ते काय करायचे? They imported some items. जसं एक्सपोर्ट करत होते कॉटन आणि कॉटन क्लॉथ. They imported some items like silver, zinc, gemstone, rubies, deodar wood from Kashmir. काश्मीर म्हणजे इंडियाचाच एक भाग, साऊथ इंडिया म्हणजे दक्षिण भारतातनं, अँड इराण, अफगाणिस्तान अँड बलुचिस्तान या ठिकाणाहून ते काय घेत होते? इम्पोर्ट करत होते? सिल्वर, झिंक अँड gemstones like rubies and deodar wood. Trade was carried on both by land route and sea route. They use land and sea route for trading. Okay. कशावरून? तर some of the excavated seals bear pictures of ships. A huge dockyard has been discovered at Lothal. The trade of the Harappan civilization was carried on along the coastline of the Arabian Sea. Okay, they use land and sea route for trading. You can see ships on some of the seals of that period. Seals म्हणजे काय? आपण पाहिलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये. These are seals. आपण काही सील्स वरती शिप्सची सुद्धा चित्र होती. त्यावरून काय म्हणता येतं? दे यूज शिप्स और सी रूट फॉर ट्रेडिंग. ओके. अँड देर आर सम रिमेन्स ऑफ ह्यूज डॉकयार्ड. डॉकयार्ड म्हणजे बंदर, म्हणजे ट्रेडिंगसाठी वापरलं जाणारं समुद्रकाठचं ठिकाण. Huge dockyard was found at Lothal. See this reconstructed picture of dockyard at Lothal. See this? An artist visualization of the dockyard at Lothal reconstructed with the help of the remains. जे लोथालमध्ये काही रिमेन्स सापडले त्याच्यावरून हे एका आर्टिस्टनी
रिकन्स्ट्रक्ट म्हणजे त्याचे काही अवशेष सापडले, त्याच्यावरनं असा अंदाज बांधला की ते असं असेल. ओके, हे असं एक पिक्चर बुकमध्ये दिलेलं आहे. नाव सी reasons for decline of the Harappan civilization. Frequent floods, invasions by foreign tribes, decline in trade were some of the reasons for the decline of Harappan civilization. Some regions became arid due to weakening of monsoon. Arid means very dry or become very because dry कशामुळे झाला असेल तर very little rain or no rain, त्याला म्हणायचं arid, became arid, very dry. Drying up of river basins, earthquakes, changes in सी लेवल एटसेट्रा. आत्ता हरप्पन सिव्हिलायझेशन आहे का, एक्झिस्ट करते का, तर नाही. मग का बरं ती नष्ट झाली, तर रिझन्स फॉर डिक्लायनिंग ऑफ हरप्पन सिव्हिलायझेशन, त्याची काही रिझन्स इथं आपल्याला दिलेली आहेत. इन द हरप्पन सिव्हिलायझेशन डिक्लाइन अराउंड 1800 BCE, बिफोर Christ era. Okay, because there are some reasons behind that. Frequent floods, सतत येणाऱ्या पुरामुळे, floods means पूर. Massive floods in Indus river, तिथं जी रिव्हर होती इंडस रिव्हर, दॅट इज आत्ता ती सिंधू रिव्हर म्हटली जाते, तिला वारंवार येणाऱ्या पुरामुळे अँड रिपीटेड अर्थक्वेक्स, सतत येणाऱ्या अर्थक्वेक तुम्हाला माहिती आहे, भूकंप, पृथ्वी व्हायब्रेट करते, जमीन व्हायब्रेट करते, त्याला म्हणायचं अर्थक्वेक, त्या गोष्टीमुळे. आणि हिअर आर सम मोर रिझन्स. सम रिजन्स बिकम अराईड, त्यातल्याच काही भागामध्ये मॉन्सून नव्हता, पाऊस नव्हता, त्याच्यामुळे रिव्हर बेसिन पण ड्राय झाले. जे नदीचं खोरं होतं तिथलं सुद्धा पाणी संपलं, दुष्काळ पडला, प्यायला पाणी नाही. चेंजेस इन सी लेवल, समुद्राची पातळी पण वाढली किंवा कमी झाली. ह्या चेंजेसमुळं पीपल मायग्रेटेड टू देअर अदर प्लेसेस अँड लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ सिटीज. लोक ह्या सगळ्या संकटांमुळे आपलं राहण्याचं ठिकाण सोडून जाऊ लागले आणि त्यामुळे हे सिव्हिलायझेशन नष्ट होऊ लागलं. ओके, द हरप्पन सिव्हिलायझेशन वॉज अ प्रॉस्परस अँड फ्लोरिशिंग अर्बन सिव्हिलायझेशन. इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिव्हिलायझेशन. हरप्पन सिव्हिलायझेशन form an important landmark in the history because because of that significant features, that is आपण काय काय पाहिली त्याची वैशिष्ट्य. हरप्पन सिव्हिलायझेशन वॉज अ प्रॉस्परस अँड फ्लोरिशिंग अर्बन सिव्हिलायझेशन. प्रॉस्परस म्हणजे भरभराट, श्रीमंत, किंवा तिथं ज्या काही सोयी सुविधा होत्या शहरात त्या आपण पाहिल्या, त्याच्यावरून इथं म्हटलेलं आहे द हरप्पन सिव्हिलायझेशन वॉज अ प्रॉस्परस अँड फ्लॉरिशिंग अर्बन सिव्हिलायझेशन. अर्बन म्हणजे शहर होतं ते एक. ओके, आणि त्यांनी ते आपल्या इंडियन सिव्हिलायझेशन, हरप्पन सिव्हिलायझेशन हे भारतीय सिव्हिलायझेशन, इंडियन सिव्हिलायझेशनचा पाया, दॅट इज फाउंडेशन. तिथून पुढे आपलं इंडियन सिव्हिलायझेशन हे फॉर्म झालं, तयार झालं. ओके, वी हॅव सीन इन दिस लेसन दॅट द सिग्निफिकंट फीचर्स ऑफ हरप्पन सिव्हिलायझेशन.
which was cleanliness, town planning and construction of burnt bricks, houses and forging of metal, casting of metal, forging of metal, ornaments and manufacturing and trading of cotton. हे एवढं सगळं आपण या लेसन मध्ये पाहिलंय. Okay, we have completed this lesson. We will see next lesson in next video.